Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's such a joy and pleasure to meet you all, the members of God's Army Church, for the Sunday service. I want to especially thank Pastor Max Premson and Sister Geeta for this opportunity. Before we get into the Word of God, can we all, wherever we are, just close our eyes and invite God's presence into our midst. God is so good. Sing with me. God is so good. God is so good. He's so good to me. God cares for me. Yes, He cares. God cares for me. God cares for me. Yes, He cares for me. And I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee, oh Lord. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee, oh Lord. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee, oh Lord. Yes, Lord, we exalt You. We worship You, O Master, because You're worthy, O God. You're worthy, You're worthy. You're holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Oh God, there is praise and worship in heaven, Lord, 24/7, 365 days, because You're worthy of it all, O Master. You're worthy of all our praise and worship. Oh Master, even when times don't make sense to us, Lord, give us the strength to just blindly just go and just understand what You want for us, oh God. Just blindly just trust You and have faith in You. Lord, we commit the word into Your mighty hands. Holy Spirit, You speak into the lives of people. Let this word go wherever it has to go and reach. And may You, Almighty God, do wondrous works in the lives of people. In Jesus' name we ask and pray. Amen.
I want to thank the Lord and thank you all again for this opportunity that is given to me on behalf of my husband, Pastor Ranjit Jayapal, and our 3 children. We greet you all in the name of Jesus once again. As I was meditating on the Word of God and asking what must be spoken today, the Lord asked me to remind you all that He is a God who sees, that our God is a God who sees us. We are all familiar with the passage that we see in Genesis 16, where we see Sarai is ill-treating, mistreating her slave servant Hagar, because the word of God says that Hagar despised Sarai because Hagar was pregnant with a boy child, and because she got pregnant, she started despising Sarai, who was barren and who did not have child. And because of this cold war between them, Sarai started ill-treating, mistreating Hagar, and the word of God says that she fled. The angel of the Lord, in Genesis 16 and 7, it says, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. The angel of the Lord found Hagar. Remember, Hagar did not find God, but God found Hagar in the middle of nowhere. God came to the place where Hagar was. Hagar fled. She was fleeing, literally fleeing for her life. So in that confusion, in that not knowing what to do, she just ran away from the house, and she's in the middle of nowhere, sitting by a spring, not knowing what to do, not knowing where she's going to go. And to that place, God is coming, and the word of God says the Lord found her. The angel of the Lord found her. Many a times in our situation, isn't it like that? In our emotional status of mind, we just take rash decisions and we just run and flee from where we are to a place where we don't even know where we are, and then we wonder what is going to happen next. And it is in that place, it is in that position that God comes seeking and searching for us. We should understand the reason why Hagar calls God the God who sees. God saw her in her predicament, and God is seeing you and we in our predicament. We fled, we ran away, but He is literally chasing us and stopping us and coming to us where we are at the point of our need. When we go to verse 8, it says, and He said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Now, don't think that the Lord does not know what's happening. The reason why the Lord is asking, or the angel of the Lord is asking Hagar a question, is because in that mode of mind, when she herself does not know what is happening and what she is doing, when the Lord is questioning her in this manner, it is only to give Hagar a perspective. What is happening? Hagar, slave of Sarai, where have you come from? The Lord didn't know where she came from. Of course, the Lord knew where she came from. And where are you going? Do you think the Lord did not know where she was going? Of course, the Lord knows where she was going. But sometimes when God throws questions to us, it gives us perspective, because till then we are confused. But when God throws a question to us, we sit and think, yes, where have I come from? And where am I heading to? And that is the time we sit and think, and look what is happening. As an answer, she says, for the question, where have you come from? She says, I am running away from my mistress. Okay, for that first part of the question, she's giving an answer. But where are you going? For that, no answer. She blindly just ran away. She knew where she was coming from. But for the question, where are you going? She does not know where she is going, because she's so blinded. She can't even see where she is headed to. But you know something? That is the place where God sees. When you and I, we don't know what is happening in our life, when we are blinded by the problems of this world, when we are trying to make sense and so confused, that is the time the Lord is throwing a question. Anna, where did you come from?
Not that he does not know, he knows. And where are you going? I know where I came from. I am fleeing from my past sin. I'm fleeing from from the troubles of my past. But where are you heading to, Anna? For that, no answer. Many of y'all who are listening to me, you can understand what I'm trying to tell you here. You are confused. I know where I came from. I'm running from it. I just want to escape from that, but I don't know where I am going to go. But that is where God, that is why she calls El Roi God, the God who sees. When she did not see what was happening in her life, God was throwing questions to show her, to give her perspective of what was happening in her life. Then she says in verse 9, then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. So now, when she does not know what to do, the Lord is instructing her, this is what you're going to do. The Lord first asked her a question, and the Lord is posing a question in front of us. Child of God, son of God, daughter of God, where were you? And where are you going to go from now? He knows that we don't know, but you should understand He knows everything and He sees everything, and God is speaking from He is God. He is God Almighty, all-knowing God. And when He's throwing a question, He is not confused. He's trying to wake us up and think and trying to straighten us. He's giving us perspective, not our perspective, but His perspective. And then the Lord, or the angel of the Lord, instructs Hagar, tells her, gives her the instruction what she must do. When you and I are confused, we are in the wilderness, we are alone and lonely, not knowing what to do. That is the place where God comes, throws these questions to us, brings us back to an understanding of what is happening, and gives us instructions. He tells us what we must do next. And that is why she's calling God El Roi, God, the God who sees. God just does not see my physical being. He does not just see my tears. He is not working and playing on my emotions here. God is seeing deep within. God understands my being because He is the one who created me. And when God sees me, He sees me from the future that He has created for me and for you. And when He is seeing you from your future because He has a great plan and purpose for you. We are not able to see. We are blinded. What does that song say? I was blind, but now I see. 'Twas blind, but now I see. We are blinded by the worries and the cares, and in our own wilderness experience, we are blinded from the reality. But God comes there to the point of our need, opens our eyes and enables us to see. And that is what God was doing for Hagar, enabling her to see. And then in the middle of this loneliness, in this wilderness, in the middle of that heat, desert, wilderness is desert, nobody is there, and a single pregnant woman in the middle of nowhere, to that helpless woman, the Lord is giving her a promise. Where? Giving her a promise in the middle of her wilderness experience. And today, I'm encouraging you, God's Army Church, in the middle of your wilderness, in the middle of your hopelessness, that is where the Lord is coming with a promise. In the least place where you expected, that is where the Lord is coming with a promise. And you know what's the promise that God gave Hagar in the middle of nowhere? I will increase your descendants, so much so that they will be too numerous to count. God is speaking a promise of multiplication. I will increase. I am going to add. Now there is nothing in front of her. She is in the middle of nowhere. In the middle of nowhere, the Lord who saw her from her future, the Lord knows and sees what is going to happen to her, tells to her, I will increase your descendants. And the Lord is reminding me to tell
you the same thing, that the Lord is going to multiply and increase in the midst of your wilderness experience. I'm just not talking about monetary things here. I am talking about God's wisdom, God's understanding, and whatever the Lord has put into you that you have been blinded from, all those things the Lord is going to multiply. And that is why Hagar is telling the Lord, you are the God who sees. You and I, we look at each other from the physical thing and we can pass comments. But when God looks at you and me, He sees us as precious vessels of Him. And God sees us from the future that He has planned and purposed for us. And it says so numerous. Numerous means you can't even count. Such is the blessing that God is giving to His children, even in their wilderness experience. And not only that, in the wilderness, God is speaking further, speaking about His unborn child. You know what He's saying? Telling Hagar, Hagar, you are pregnant. You have a child, and that is a male child. You're going to have a son, and even gives a name to that unborn promise. He gives the name Ishmael. Ishmael, God heard, God has heard. In that wilderness experience, in the middle of nowhere, God is speaking life into her dead situation that looks dead to her, but definitely not dead to God. Into that dead situation, God is speaking and telling, you are going to have a son, and this is what you're going to name the son. God is a God who saw into her future. God saw her past, knew where she was coming from. He knew where she was, and He is also seeing, He knows what is going to happen to her. When God looks at you and me, He sees from 360 degrees all the way around. He is not blinded in one area and His eyes opened in the other area. God sees each and every perspective, each and every dimension of our life is seen by God. And that is why she says, it's so beautifully said, you are the God who sees me. Now do you understand why she says God just did not see her in the middle of nowhere? God saw her emptiness. God saw her confusion. And God is, speaking the word that can bring life in the middle of nowhere, in the wilderness, and giving her strength and strengthening her. And therefore she tells the Lord, you are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. God just did not see a helpless damsel in the middle of nowhere and emotionally did something. No. When God looks at you and me, He sees us in our entirety. And that is why she called God El Roi, God, the God who sees. I just want to encourage you, if you're thinking you're in the middle of nowhere, so confused, escaping from something and just trying to go forward, but not knowing where to go, let me tell you, in the middle of your wilderness experience, that is where God comes to you, gives you a perspective, gives you instructions what you must do, and not only that, gives you your promise. Here it was a promise of increase, and to you, let me declare right now, as His daughter, that He is giving your promise of increase in the middle of your wilderness experience. Our God is a good God. He is El Roi, God, the God who saw my past, who sees my present, and who sees my future. And when God does something, He does it beautifully in its entirety. You are not alone, and you are definitely not alone in that wilderness. He has come searching for you, seeking for you, and He definitely has a plan for you. Be strong, be courageous, be blessed. Trust and just open your eyes that you may see this El Roi God. God bless you.
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு பிரியமானவர்களே, இந்த சண்டே ஆன்லைன் சர்வீஸில் கூட உங்களை சந்திப்பது மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. வேத புஸ்தகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. அது சும்மா அந்த இடத்துல இல்லை, கர்த்தர் நம்மோடு கூட ஏதோ ஒரு காரியத்தை பேசுவதற்காக அந்த வார்த்தைகளை அனுமதித்திருக்கிறாரு. இன்றைக்கும் ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த வசனத்தை பல முறை நம்ம வாசித்திருப்போம். அந்த பேசேஜ் நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச பேசேஜ் தான். ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை நம்ம அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கவனித்திருக்க மாட்டோம். அந்த காரியம் அது ஏதோ ஒரு தற்செயலாக அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம நினச்சிருப்போம். அந்த ஒரு வேர்ட் அது ஏன் அங்கே இருக்கிறது என்பது நமக்கு ஒருவேளை இது வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த வசனத்தின் மூலமாக, அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக ஏசப்பா நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரியத்தை சொல்லி கொடுக்க போகிறார். அது என்னவென்று சொல்லி பார்ப்போமா? மார்க் எழுதிய சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம். அப்பொழுது எல்லோரையும் பசும் புல்லின் மேல் பந்தி பந்தியாக உட்கார வைக்கும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். இந்த பேசேஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல தெரிஞ்ச பேசேஜ். ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அந்த 5 அப்பம் 2 மீன்களை கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான பீப்புளுக்கு உணவு கொடுத்ததை பற்றி சொல்லுகிற பேசேஜ் எல்லா காஸ்பல்லையும் 4 காஸ்பல்லையும் வருகிற ஒரு மிரக்கலாக இது இருக்கிறது. இந்த பேசேஜில் நம்ம பல்வேறு காரியங்களை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அந்த ஃபீடிங் ஆஃப் த தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், அந்த 5 அப்பம் 2 மீன், அந்த குட்டி பையன், அந்த சீஷர்கள் பேசினது என்று சொல்லி பல்வேறு காரியங்களை நம்ம அலசி ஆராய்ந்து பார்த்துருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதை பற்றி. ஆனால் இதை பேசேஜை வாசிக்கும் பொழுது அந்த புல் தரை, அந்த புல்லுள்ள இடம், அதை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதை நிறைய முறை நம்ம அதை கவனித்திருக்க மாட்டோம். ஒருவேளை கவனித்திருந்தால் கூட அதுக்கு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கிறதை நான் உணர்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த இடத்துல பசும் புல் என்று சொல்லி இவர் சொல்லுகிறார். பசும் புல் என்று சொல்லி எழுதியிருக்கிறாரு. அது கிரீனான கிராஸ் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் மிகுந்த புல்லுள்ள இடம் என்று சொல்லி குறிப்பிடப்படுகிறது. பாருங்கள், இந்த 2 வசனத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது கிரீன் கிராஸ், பசும் புல், மிகுந்த புல், அதாவது நிறைய கிராஸ் என்று சொல்லி அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன் இவர்கள் இதை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுகிறார்கள்? அதுதான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. நம்ம பல முறை இதை எல்லா காஸ்பிள்ஸ்லையும் வாசித்திருப்போம். இந்த பேசேஜ் எல்லா காஸ்பிள்ஸ்லையும் வாசித்திருப்போம். இந்த கிராஸுக்கு நம்ம ஒருவேளை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஆனால் அதை எழுதியவர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்டு எழுதியவர்கள் அதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால தான் அந்த கிராஸ் அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அந்த கிராஸ் எப்படி இருந்தது என்று சொல்கிறாங்க. அந்த கிராஸை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த கிராஸ் எப்படி இருந்தது என்பதையும் அவர்கள் விவரித்து சொல்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன் இதை விவரித்து சொல்கிறார்கள் என்பதை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆம், எனக்கு பிரியமானவர்களே, பைபிளில் ஒரு விஷயம், ஒரு வார்த்தை அங்கே இருக்கிறது என்றால் அதன் மூலமாக கர்த்தர் நமக்கு ஏதோ சொல்ல வருகிறார், கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த புல்லை பற்றிய காரியம் ஏன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்ப்போமா? இந்த காரியத்தை அவர்கள் எழுதினது ஒரு விஷயம். ஆனால் அவர்கள் எழுதினார்கள் என்றால், அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதினார்கள் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ ஒரு காரியத்தை அங்கே செய்திருக்கிறார், சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்கிறார். அதனால் தான் அவர்கள் அதை அங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க. புல்லில் உட்கார வச்சது எப்படி ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான காரியமாக இருக்க முடியும்? அங்கே நடந்த பெரிய விஷயம் என்னவென்று சொல்லி பார்த்தால், அந்த கொஞ்சம் உணவை எல்லோருக்கும், அங்கே இருக்கிற எல்லோரும் சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்ச அற்புதம் தான் இல்லையா? அந்த குட்டி பையன்கிட்ட அந்த உணவு இருந்தது தான். ஆனால் இங்கே அந்த கிராஸ் அதன் மூலமாக என்ன சிக்னிஃபிகண்ட்டாக செய்திருக்க முடியும்? அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்க முடியுமா என்று சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். சிறிய காரியங்கள் நம் வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் சிறிய காரியங்கள் மூலமாக கர்த்தர் பெரிய விஷயங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார், நம் வாழ்க்கையில் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறாரு. நம்ம
எப்பொழுதுமே நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நம்ம செய்கிறோம், பெரிய விஷயங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வளோ பெரிய கடன் பிரச்சனை மாறி போக வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக ஜெபிக்கிறோம், அந்த அற்புதத்திற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பெரிய சுகவீனங்கள் அது காணாமல் போக வேண்டும், சூப்பர் நேச்சுரல் மிரக்கல் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம், காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ என் வீட்டில் இருக்கிற இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள், சண்டைகள் மாறி போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம், காத்து கொண்டிருக்கிறோம். வேலை கிடைக்கணும், வேலையில் இருக்கிற காரியங்கள் மாறணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம், காத்து கொண்டிருக்கிறோம். பெரிய விஷயங்களுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் அதை செய்தால் அவர் நல்லவர் என்று சொல்லுகிறோம், ஹல்லேலூயா என்று சொல்லுவோம், நம் சாட்சி சொல்லுவோம். ஆனால் நாம் மறந்து போகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா? சில சமயங்களில் சிறிய காரியங்கள் மூலமாக நம்ம நிறைய நேரத்தில் பார்க்காத, உதாசீனப்படுத்துகிற அந்த சிறிய காரியங்கள் மூலமாக நம் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை பண்ணுகிறவராய் அவர் இருக்கிறாரு. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய காரியத்தை, அந்த சிறிய காரியம் மூலமாக அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை, அந்த இஸ்ரவேல் மக்களின் வாழ்க்கையில், அந்த ஜெனரேஷன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இயேசு கிறிஸ்து பண்ணாரு. அந்த சிறிய காரியமான அந்த புல், அது ஏன் பசும்புல் மிகுந்த புல், அந்த புல்லை ஏன் அவங்கள உட்கார சொல்லணும்? இதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பசும் புல்லும் மிகுந்த புல்லும் இந்த பாஸ் ஓவர் டைம் அந்த சீசனில் தான் இருக்குமா அந்த இடங்கள் இல்லை. அதனால தான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது பாஸ் ஓவர் டைம் என்பதை அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவதற்காக. சரி, பாஸ் ஓவர் டைம் என்பதை ஏன் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்? ஏன் அவங்கள அந்த புல்லை, அந்த பசுமையான புல்லை, நிறைய புல்லை அவங்கள உட்கார சொல்லணும்? ஏதோ ஒரு காரியத்தை அந்த மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்து முயற்சி செய்திருக்கிறாரு. என்ன காரியம் என்று சொல்லி பார்த்தால், அந்த பாஸ் ஓவர் டைமில் மோசேயின் காரியங்களை அவங்க அதிகமாக யோசிக்கிற நாட்கள். மோசே அந்த இஸ்ரவேல் மக்களை அந்த எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அந்த நாட்கள், வனாந்திரத்தில் நடத்தின நாட்கள், இதெல்லாம் அதிகமாக அவர்கள் யோசிப்பார்களாம். இப்படியாக அந்த ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது, அந்த பண்டிகையை கொண்டாடும் பொழுதெல்லாம் இந்த விஷயங்களை பற்றி அதிக வார்த்தைகள் அவர்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்வார்கள்லாம். இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் கூட அந்த இடத்துல வரும் பொழுது அவங்க அதை சார்ந்த, மோசையை சார்ந்த, இந்த நாட்களை சார்ந்த காரியங்களை அதை பற்றி அவர் பேசுவார் என்று கூட அவங்க எதிர்பார்த்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த காரியங்கள் அதிகமாக அவங்க யோசிக்கிற அந்த நாட்களில் ஏசப்பா இந்த விஷயத்தை செய்திருக்கிறார். ஏன் அதை செய்தார் தெரியுமா? இந்த பாஸ் ஓவர் நாட்களில் மோசையின் காரியங்களை அதிகமாக யோசிப்பார்கள், தியானிப்பார்கள் என்று சொன்னேன் அல்லவா? அதில் ஒரு காரியத்தை அவங்க அடிக்கடி யோசித்து கொண்டே இருப்பது உண்டு. அது என்னவென்றால், அந்த வனாந்தரத்தில் இருந்த அந்த நாட்களில், அந்த மன்னாவை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த நாட்களில் அவர்கள் இப்படியாக புலம்பினது உண்டு. என்னாகும் 11ஆம் அதிகாரத்தில் இதை பற்றி நாம் வாசிக்க முடியும். அவர்கள் என்ன சொல்லி புலம்பினார்கள்? வெறும் மன்னாவை சாப்பிட்டு நாங்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? நாங்கள் எகிப்தில் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு மீன் கிடைத்தது அல்லவா என்று அவர்கள் சொன்னதாக அந்த வசனங்களில் நம்ம வாசிக்க முடியும். மன்னாவோடு கூட சேர்ந்து மீனும் இருந்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் என்று அவர்கள் சொன்னதை போல அந்த வசனங்கள் இருக்கிறது. இதோ அந்த காரியம் அவங்க ஜெனரேஷனாக அவங்க யோசித்தது உண்டு. அன்றைக்கும் அந்த ஜெனரேஷன்லேயும் இயேசு கிறிஸ்து முன்னாடி இருந்த அந்த மக்கள் மனசிலும் அது இருந்திருக்கக்கூடும். அவங்க மனசில் பதிந்திருந்த சில குறைகள், சில காரியங்கள், சில சஞ்சலங்கள், அப்படிப்பட்ட அந்த காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு மாற்றினார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். அவங்க பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவங்களுடைய முன்னோர் அவர்கள் நினைத்த, பார்த்த, செய்த காரியங்கள், ஜெனரேஷனாக வந்த அந்த காரியத்தை அன்றைக்கு இயேசுப்பா மாற்றினார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். அங்கே அவர் அந்த அப்பங்களையும் அந்த மீனையும் கொடுக்கும் பொழுது அதை மாற்றினார். அது மட்டும் கிடையாது, அவர்களுடைய இன்னொரு காரியம், இன்னொரு புலம்பல் எப்படி இருந்திருக்கு தெரியுமா? அந்த மன்னா ஒரு நாளுக்கு மட்டும்தான் அவர்களுக்கு இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ அபண்டன்ஸை கொடுத்தார். 12 கூடைகள் அதிகமாக எடுக்கும்படியாக
அபண்டன்ஸை கொடுத்தார். அவங்க மனசில் கொஞ்சம் கூட அந்த குறைவன் காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடும்படியாக ஒரு சிறிய காரியத்தை நமக்கு காண்பித்து அந்த சிறிய விஷயத்தின் மூலமாக எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் பாருங்க. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் செய்கிறாரு. நம்ம லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கலாம், வேலை பெருசாக இல்லாமல் இருக்கலாம், எந்த ஒரு பெரிய விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியாமல் இருக்கலாம், என்ன செய்ய போகிறோமோ எப்படி செய்ய போகிறோமோ என்று பயத்தில் வீட்டில் கூட முடங்கி போயிருக்கலாம், கை கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம். இப்படி ஆயிட்டேனே, நான் எவ்வளோ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தேன், எவ்வளோ விஷயங்களை சாதித்து கொண்டிருந்தேன், வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன், இப்படி வீட்டில் உட்காந்துருக்கேனே, என் பிஸ்னஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு, என் வேலை என்ன ஆகுமோ தெரியலையே என்று சொல்லி நீங்கள் அப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை யோசித்து நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வீட்டில் பாருங்கள், உங்கள் குடும்பத்தில் பாருங்கள், உங்கள் ஊழியத்தில் பாருங்கள், சிறிய சிறிய காரியங்கள் மூலமாக கர்த்தர் பெரிய மாற்றங்களை இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறாரு. அந்த சிறிய சிறிய காரியங்கள் மூலமாக பல வருடங்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்களை கர்த்தர் இப்பொழுது மாற்றி கொண்டிருக்கிறாரு. யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் லுக் அட் இட். அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். உங்களை சுற்றி பாருங்க, இயேசுப்பா உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். உங்களை சுற்றி பாருங்களேன், அந்த காரியங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும். நீங்கள் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் உதாசீனப்படுத்தியிருக்கலாம், பிள்ளைகளை பற்றிய விஷயமாக இருக்கலாம், உங்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி விஷயமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் என்று நீங்கள் நினைத்த காரியமாக இருக்கலாம். அவை எல்லாவற்றையும் இயேசுப்பா இப்பொழுது மாற்றி கொண்டிருக்கிறார். சிறிய காரியங்கள் என்று விட்டு விடாதீர்கள். திரும்பவும் சொல்றேன், சிறிய காரியங்கள் என்று விட்டு விடாதீர்கள். அது மூலமாக இயேசுப்பா பெரிய பெரிய மாற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாரு. நம்ம பெரிய விஷயங்களுக்காக எதிர்பார்த்து ஒருவேளை நம்ம இத்தனை நாட்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஜெபித்து கொண்டிருக்கலாம். இயேசுப்பா அது என்ன ஆகுமோ என்று சொல்லி அதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கலாம், அதை பற்றி பயந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த வாரம் இயேசுப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிற விஷயம், சின்ன சின்ன விஷயங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நடக்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க. பெரிய விஷயங்களை பார்த்து நினைத்து உங்கள் நேரத்தை வீணடித்து கொண்டிருக்காதீங்க. அந்த சமயங்களில் எத்தனையோ சின்ன விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை பார்த்து அதன் மூலமாக கர்த்தர் செய்கிற பெரிய அற்புதங்களை நீங்கள் உணர்ந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க. நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசுப்பா, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு கூட எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையில் பல பெரிய விஷயங்களை நினைத்து அதை குறித்து பயந்து எங்களுடைய மனசு ஆண்டவரே இப்படியாக சோர்வுக்கும் பயத்திற்கும் நாங்கள் இடம் கொடுத்து ஆண்டவரே எங்கள் நேரத்தை வீணடித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆனால் இயேசுப்பா, எங்களை சுற்றி எத்தனையோ அதிசயங்களை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க, எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்களை நீங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. எங்கள் மனசில் இருக்கிற காரியங்களை மாற்றி அமைத்து கொண்டிருக்கிறீங்க. அந்த சின்ன சின்ன காரியங்களை பார்த்து நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொடுங்க ஆண்டவரே, தேங்க் பண்ண கற்றுக்கொடுங்க ஆண்டவரே. இன்றைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்கள் நேரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசுப்பா செய்த எல்லா சிறிய சிறிய காரியங்களையும் அதை நினைத்து நினைத்து நன்றி சொல்ல போகிறோம். எங்கள் பிள்ளைகள் பேசுகிற அந்த மழலை பேச்சு சிறிய காரியங்கள், எங்கள் பிள்ளைகளின் சிரிப்பு அந்த சிறிய காரியங்கள், எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சந்தோஷமான நிகழ்வுகள், சிறிய காரியங்கள், நாங்கள் சாப்பிடுகிற அந்த உணவு, சின்ன சின்ன புதிய உணவுகள், அந்த காரியங்கள், எங்களுக்கு எங்கள் நண்பர்களோடு நாங்கள் பேச கிடைக்கிற அந்த நேரம், சின்ன சின்ன காரியங்கள், இப்படி பல விஷயங்களை நாங்கள் நினைத்து அந்த காரியங்களை நினைத்து அதை பார்க்கும் பொழுது இயேசுப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிற பெரிய மாற்றங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அல்லவா? பெரிய மாற்றங்களை செய்கிறீரப்பா. நாங்கள் அறியாத அந்த காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நீர் இப்பொழுது கொடுக்கிறீரப்பா. அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. பல பேரின் லைஃப் இப்பொழுது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ்க்குள்ளே போய்கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக நன்றி இயேசுப்பா. திரும்ப திரும்ப நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுகிறீர்களே. இந்த லாக்டவுன் முடியும் பொழுது பலரின் வாழ்க்கை புதிதாய்
பெஸ்ட்டாக இயேசப்பா வைத்திருக்கிறதின்படி ஆரம்பிக்க போகிறது என்று சொல்லுவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு திசையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் எங்கள் சிந்தனையின்படி. ஆனால் இயேசப்பா இப்பொழுது எங்கள் திசையை மாற்றுகிறீரே உம்முடைய ஆண்டவரே திட்டத்தின்படி. அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இதோ இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீங்கள் இப்பொழுது தொடுவதற்காக, ஆசீர்வதிப்பதற்காக, அவங்க உள்ளத்தில் சமாதானத்தை கொடுப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நீங்கள் மறைத்து கொள்ளுங்க, பலப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை என்றென்றும் மறவாதே. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவாதி தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் நம்மோடு இருப்பதாக. ஆமென். God bless you all.